Hello friends, we were seen last lecture of factors affecting the accuracy. In this point, last point is environmental condition. Example, temperature, vibration, lighting, pressure gradients, humidity, etc. are these environmental conditions are affecting the accuracy. Suppose in your inspection room temperature is above 20 degrees Celsius or 25 degrees Celsius. So increase the temperature and affecting the accuracy. From thermal expansion is produced and create the error in your checking or inspection. Okay. Vibration, machine vibration, that is the affecting on the accuracy of the inspection. Next, sensitivity. Other definitions related to the measurement. First definition is, or first point is sensitivity. Sensitivity means sense various smaller sense, small variations, detect the small variations in the measuring value. See the pictures. Two voltmeters. One is the millivoltmeter and other is the electronic voltmeter. First voltmeter, smallest value is 1 millivolt. If the sensitivity of the voltmeter is say 1 millivolt, then if you apply a potential difference 1 millivolt, the display moves. In that voltmeter, pointer deflection, show the pointer deflection, smallest value is 1 millivolt. या पहिले व्होल्टमीटरमध्ये जो पॉइंटर दाखवला आहे त्याचं डिफ्लेक्शन कमीत कमी डिफ्लेक्शन 1 मिलीव्होल्ट इतकं होऊ शकते आणि त्याचं डिफ्लेक्शन जे शो करणार आहे ती त्याची असणार आहे सेन्सिटिव्हिटी. इफ यू अप्लाय लेस दॅन 1 मिलीव्होल्ट द डिस्प्ले डज नॉट मूव्स. याच्यामध्ये 1 मिलीव्होल्टच्या व्होल्टपेक्षा या व्हॅल्यूपेक्षा सुद्धा कमी व्होल्टेज याच्यामध्ये तुम्हाला डिस्प्ले करणार नाही आहे किंवा तो पॉइंटर जो आहे तो डिफ्लेक्ट होणार नाही आहे. आणि इकडच्या साईडला बघा, जे इलेक्ट्रॉनिक व्होल्टमीटर आहे ते इलेक्ट्रॉनिक व्होल्टमीटर 1 मिलीव्होल्टपेक्षा सुद्धा कमी व्होल्टेज त्याच्यामध्ये काय करणार आहे, डिस्प्ले करणार आहे. दॅट इज द सेन्सिटिव्हिटी. म्हणजेच काय, जे इलेक्ट्रॉनिक व्होल्टमीटर आहे त्याची जी सेन्सिटिव्हिटी आहे मोर दॅन दिस मिनी व्होल्टमीटर. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक व्होल्टमीटरची जी सेन्सिटिव्हिटी आहे ती याच्यापेक्षा ऑब्व्हियसली जास्त आहे. Definition of sensitivity: it is the ratio of change in output of an instrument to smallest change in input. It is the ratio of change in output of an instrument to smallest change in input. याच्यामध्ये मॅक्झिमम आउटपुट आपल्याला किती मिळू शकते आणि स्मॉलेस्ट इनपुट मीन्स 1 मिलीव्होल्ट. या दोन्हींचा रेशो चेंज इन आउटपुट अँड चेंज इन इनपुट. इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू द smallest change in input. Other definition is, it is the ability of measuring instrument to detect a small variations in a quantity being measured.
It is sensitivity. Smallest variation, to detect a small variations in the measuring quantity. That is the sensitivity. Next, repeatability. It is the ability of the measuring instrument. It is the ability of the measuring instrument to repeat the output readings consistently. When the same quantity is measured number of times under identical conditions. That is, same observer, same instrument, same environmental conditions within short intervals of time. Repeatability म्हणजे काय? Consistently, repeatedly, frequently मेजरिंग व्हॅल्यू जी आहे ती काय नाही. मग कोणत्या कंडिशनला? ऑब्झर्वर, सेम इन्स्ट्रुमेंट, सेम इन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम्स. म्हणजेच सी द पिक्चर्स. वन इज अ शाफ्ट अँड अदर इज अ वर्नियर कॅलिपर. वर्नियर कॅलिपरनं आपण ज्यावेळी त्या मास प्रोडक्शन शाफ्टच्या असेल त्या शाफ्टच्या आपण ज्यावेळी आउटर डाया मेजर करणार आहे वर्नियर कॅलिपरनं, कन्सिस्टंटली रिपीटेड ज्यावेळी तीच व्हॅल्यू आपल्याला दाखवणार आहे, दॅट इज कॉल्ड रिपीटॅबिलिटी. Is the ability of the measuring instrument to give the same value every time the measurement of given quantity is repeated under the same conditions. What is the conditions? Observer same, instrument same, environmental conditions same, all are same. Okay, that is the repeatability. Reproducibility. Next definition is reproducibility. It is the closeness of agreement between the result of measurements of the same quantity. It is the closeness of agreement between the result of measurements of the same quantity when individual measurements are carried out by different observers, by different methods, using different instruments under different environmental conditions. रिपीटेबिलिटीमध्ये कसं होतं? ऑल ओव्हर कंडिशन्स आर सेम. ऑब्झर्वर्स, मेथड्स, इन्स्ट्रुमेंट्स, एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स आर सेम इन रिपीटेबिलिटी. बट इन रिप्रोड्युसिबिलिटी all are different. Means observers, methods, instruments, environmental conditions are different, but reading value is closeness to the mean value. असं आपण म्हणू शकतो. It is the quantitative measure of the closeness of the agreement between the results of measurements of the same measure carried out by changing the methods of measurements, observer, measuring instruments, environmental conditions, etc., time, etc. That is the reproducibility. म्हणजेच काय? पिक्चर बघा, वरती शाफ्ट दाखवलेला आहे. तो शाफ्ट आपण मायक्रोमीटरनं चेक केला, वर्नियर कॅलिपरनं चेक केला आणि डायल गेज इंडिकेटरनं चेक केला, तरी आपल्याला काय होणार आहे? त्याची व्हॅल्यू जी आहे, रिडिंग व्हॅल्यू जी आहे, तो रिझल्ट सेमच येणार आहे. कसा येणार आहे? सेमच येणार आहे. दॅट इज द रिप्रोड्युसिबिलिटी. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन रिपीटेबिलिटी अँड रिप्रोड्युसिबिलिटी? रिपीटेबिलिटीमध्ये काय आहे? ऑल कंडिशन्स आर सेम. ऑब्झर्वर्स, methods, instruments, environmental conditions, time are same, but reproducibility, different observers,
different methods, different instruments, different environmental conditions, but results are same. But results are same. Next, magnification. Next, magnification. Magnification means increasing the magnitude of output many times to make it more readable. Magnification means increasing the magnitude of output many times to make it more readable. It is made possible by using mechanical, optical, electrical principles, pneumatics, etc. आता याच्यामध्ये मॅग्निफिकेशन मीन्स एक्झाम्पल मोबाईल कॅमेरा मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल झूम इन और आउट केल्यानंतर आपल्याला जे पिक्चर दिसणार आहे ते कितपत रीडेबल मीन्स क्लिअर असं म्हणू आपण मोबाईलच्या एक्झाम्पलमध्ये. रीडेबल मीन्स ते क्लिअर किती दिसणार आहे, त्याच्यामधनं आपल्याला किती इझिली रीड करता येणार आहे. दॅट इज द मॅग्निफिकेशन. तर ऑप्टिकलमध्ये मॅग्निफायर यूज करतात. ओके, सी द पिक्चर्स, सिक्स पिक्चर्स इन देअर. फर्स्ट पिक्चर बघा कसं आहे, नेकेड आहे ना, आपण बघितलेलं आहे. त्यानंतर मॅग्निफिकेशन्स यूज केलेले आहे त्याला. त्यानंतर तुम्हाला ते रीड करायला सोपं जाणार आहे. लास्ट पिक्चरमध्ये बघा 20x मॅग्निफिकेशन, इझिली रीड करता येते. दॅट इज द मॅग्निफिकेशन. मीन्स increasing the magnitude of output many times to make it more readable. जितकं चांगलं आपल्याला ते रीड करता येणार आहे एखादा कॉम्पोनंट, एखादा मेजरिंग स्केल, त्याला आपण काय म्हणतो मॅग्निफिकेशन्स म्हणतो. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट definition is calibration. Calibration is a pre-measurement process generally carried out by manufacturers. कॅलिब्रेशन ही जी प्रोसेस आहे ती आपण मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये इन्स्पेक्शन करण्यासाठी जी इन्स्ट्रुमेंट यूज करतो आहे ती इन्स्ट्रुमेंट कॅलिब्रेटेड असतात म्हणजेच काय, त्याला कोणाशी तरी अगोदर कोणत्या तरी पर्टिक्युलर स्टँडर्डशी कन्फर्म केलेलं असते किंवा कम्पेअर केलेलं असते आणि त्यानंतर ते आपण यूज करतो आहे. जे वरती तुम्हाला पिक्चर दाखवलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपण मायक्रोमीटर इन्स्ट्रुमेंटसाठी काय करतो आहे, त्याला एका स्टँडर्डशी कम्पेअर करून बघतो आहे. काय आहे त्याच्यामध्ये, एक मायक्रोमीटर आहे आणि स्लिप गेज आहे. समजा स्लिप गेज 15 mm विथचा असेल तर तो जो स्लिप गेज आहे तो मास्टरपीस आहे. आपण तो स्लिप गेजची जी विड्थ आहे ती मेजर करतो आहे, 15 mm आहे आणि ते मायक्रोमीटरमध्ये आपण मेजर करतो आहे. जर आपल्याला त्या मायक्रोमीटरमध्ये ॲक्युरेटली 15 mm जर दाखवत असेल, रीड करत असेल, आपण त्यातून मेजर करत असेल तर दॅट इज द करेक्ट इन्स्ट्रुमेंट. आणि त्यानंतर हा मायक्रोमीटर आपण मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये इन्स्पेक्शनसाठी यूज करू शकतो. कॅलिब्रेशन इज डिफाइन्ड ॲज द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ स्केल ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट by applying some standards. Other definition is calibration is framing or checking scale or readout of the instrument by using standards. What is the need of calibration? To take into account the error producing properties of each component
टू टेक इन टू अकाउंट इन्व्हायरमेंटल एरर्स. त्याच्यामध्ये आपण टू गेट मिनिंगफुल रिझल्ट फ्रॉम मेजरमेंट. मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये आपण ज्यावेळी एखादं इन्स्ट्रुमेंट यूज करतो आहे तर त्याच्यामध्ये एरर्स येता कामा नाहीत. त्याच्यामध्ये एरर्स येता कामा नाहीत. यासाठी आपण त्याला कॅलिब्रेटेड करतो आहे. म्हणजे काय करतो आहे, दुसऱ्या एका स्टँडर्ड्सशी कम्पेअर करतो आहे आणि कन्फर्मेशन विथ स्टँडर्ड्स झाल्यानंतर मगच आपण त्याला मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टीममध्ये यूज करतो आहे. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. ड्यू टू रेग्युलर यूज ऑफ इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्युरसी गेट्स अफेक्टेड. ड्यू टू रेग्युलर यूज ऑफ इन्स्ट्रुमेंट्स, आपण जर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये रेग्युलर इन्स्ट्रुमेंट यूज केले तर त्याला काय होतं, त्याचं वेअरिंग टेअरिंग हे होतं आहे. त्यामुळे त्याच्या ॲक्युरसीवर इफेक्ट होतो त्याचा. त्यामुळे त्याला कॅलिब्रेशन करण्याची गरज आहे. इफ ॲक्युरसी इज टू बी मेंटेन्ड द इन्स्ट्रुमेंट मस्ट बी चेकड अँड रिकॅलिब्रेटेड. मग त्याला आपण काय करतो आहे, ॲक्युरसी मेंटेन करण्यासाठी काय करतो आहे आपण, रिकॅलिब्रेटेड, पुन्हा एकदा त्याला कॅलिब्रेटेड करतो आहे. ठराविक इन्स्ट्रुमेंटला टाईम पिरियड दिला नसतो. या टाईम पिरियडनंतर त्याला आपण काय करायचं असतं, कॅलिब्रेशन करावं लागतं आहे. म्हणजे कम्पेअर करावं लागतं एखाद्या स्टँडर्डशी आणि ते सेट केल्यानंतर काय करू शकतो आपण, ते इन्स्ट्रुमेंट आपण मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टीममध्ये यूज करू शकतो. द शेड्यूल ऑफ सच कॅलिब्रेशन डिपेंड्स अपॉन द यूज, एन्व्हायरमेंट कंडिशन अँड ॲक्युरसी ऑफ मेजरमेंट रिक्वायर्ड एक्सेट्रा. आणि त्याचा जो टाईम पिरियड आपण जे म्हणतो आहे, द शेड्यूल ऑफ सच कॅलिब्रेशन शेड्यूल जे आहे ते डिपेंड कशावर आहे, त्याचं यूज रिपीटली फ्रिक्वेंटली किती वेळा यूज करतो आहे आपण, इन्व्हायरमेंटल कंडिशन कशी आहे आणि त्या मेजरमेंटची ॲक्युरसी किती आहे. आपण मेजरमेंट जी घेणार आहे त्यामध्ये मेजर जे करणार आहे त्याची ॲक्युरसी कितपत आहे, त्यावर आपण त्या कॅलिब्रेशन शेड्यूल आपण ठरवतो त्या इन्स्ट्रुमेंटचं. नेक्स्ट स्लाइड. एरर अँड सोर्सेस ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट्स. We were discuss about the error. Error is the difference between the measured value and the true value of the measured quantity. Error is the difference between the measured value and true value of the measured quantity. Error means difference between two values, measured and true value. True value means desired value. True value means desired value, or measured value means measuring value किंवा reading value. What is the sources of errors? While taking measurements with the help of different measuring instruments, several types of errors may arise. Various errors are created in that time of actual measurement. These errors can broadly be classified into two categories. First is controllable or systematic error. Second is random or unavoidable error. Then first is controllable errors. Controllable means we can control this error. आपण त्या एररला काय करू शकतो, कंट्रोल करू शकतो. It is also called as systematic errors. These errors can be identified and reduced if attempts are made to analyze them. हे काय, हा एरर जो आहे तो आपण आयडेंटिफाय करू शकतो आणि त्याला रिड्यूस करू शकतो किंवा रिमूव्ह करू शकतो. तो एरर काढून टाकू शकतो आपण त्यातून. फर्स्ट इज कॅलिब्रेशन एरर. सेकंड इज ambient or environmental conditions. Third is stylus pressure error. Fourth is parallax error. Calibration error means जसं तुम्हाला म्हटलं मी, environmental conditions error. environmental conditions, इन्स्पेक्शन रूममधलं जर टेम्परेचर वाढलेलं असेल तरी त्याच्यामध्ये थर्मल एक्सपान्शन होऊन एरर क्रिएट होऊ शकतो. म्हणजे आपण काय करणार त्यावेळी, टेम्परेचर रिक्वायर्ड कंडिशनला आपण काय करणार आहे, म्हणजेच
ऑब्वियसली आपण 20°C आतमध्ये आपण काय करणार आहे, त्या इन्स्पेक्शन रूमचं टेम्परेचर ठेवणार आहे. ह्युमिडिटी किती आहे ते मेजर करून आपण त्यामध्ये जेवढे रिक्वायर्ड आहे तितकंच आपण ह्युमिडिटी क्रिएट करणार आहे, किंवा तेवढेच ते मेंटेन करणार आहे, ह्युमिडिटी मेंटेन करणार आहे. आणि ते जर नसेल तर कॅलिब्रेशन एरर क्रिएट होऊ शकतो. म्हणजेच का हा कंट्रोलेबल आहे. इन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स सेम टेम्परेचर. आता कॅलिब्रेशन एररमध्ये सुद्धा अजून एक सांगता येतं. कॅलिब्रेशन एररमध्ये कॅलिब्रेटेड आपण करणार आहे, मास्टरपीस जो आहे त्याच्यामध्ये काय क्लिनलीनेस असेल किंवा काय असेल तर आपण त्यामध्ये कॅलिब्रेट करताना आपण ते कंट्रोल करू शकतो. इन्व्हायरमेंटल कंडिशनमध्ये ते सेम टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, लाईटनिंग याच्या थ्रू आपण काय करू शकतो, कंट्रोल करू शकतो. स्टायलस प्रेशर आपण डायल गेज इंडिकेटर दाखवलेला आहे. आता खालचं पिक्चर बघा, डायल गेज इंडिकेटर दाखवलेला आहे. डायल गेज इंडिकेटरचा जो खालचा पॉइंटर आहे, त्याच्यावर जर आपण एक्सेसिव्ह प्रेशर ॲड केलं, प्रेशर जर त्याच्यावर एक्सेसिव्ह फोर्स लावला तर त्याच्यामध्ये एरर क्रिएट होणार आहे. यालाच काय म्हणतात आहे, स्टायलस प्रेशर. जे रिडिंग येणार आहे त्याच्यामध्ये एरर दाखवणार आहे. दॅट इज द स्टायलस प्रेशर. पॅरलॅक्स एरर म्हणजे काय, सी दिस पिक्चर बिलो राईट कॉर्नर साईड. याच्यामध्ये 3 इन्स्पेक्टर आहेत. 3 इन्स्पेक्टर त्याच्यामध्ये एका रेक्टँग्युलरचं स्टील रूलच्या सहाय्यानं त्याचे लेंथ मेजर करत आहेत. ओके, प्रत्येकाची पोझिशन वेगवेगळी आहे, ए, बी आणि सी. एने ज्यावेळी मेजरमेंट घेतलं ते 18.2 आलं, बीने ज्यावेळी घेतलं त्यावेळी 20 आलं आणि सीने ज्यावेळी घेतलं त्यावेळी 21.5 आलं. करेक्ट पोझिशन इज बी इज द करेक्ट पोझिशन. 20 is a correct value, but A and C are erratic value. That is the parallax error. Next, random errors. Random means randomly त्याच्यामध्ये जो एरर क्रिएट होणार आहे, ॲक्सिडेंटली जो एरर क्रिएट होणार आहे, दॅट इज द रँडम एरर. These errors are accidentally in nature and the specific causes of such errors cannot be determined. These errors are accidentally in nature and the specific causes of such errors cannot be determined. These errors are cannot determine, cannot detect at that time. It is the random condition produce होते, randomly produce होते. These errors occurs randomly, hence they cannot be eliminated. त्याला आपण eliminate सुद्धा करू शकत नाही, मी तो रिड्यूस करू शकत नाही. but their intensity can be minimized. म्हणजेच काय, तो एरर रिड्यूस होणार नाही पण त्याची इंटेन्सिटी आपण कमी करू शकतो. म्हणजेच काय, जो एरर पुढे येणार आहे त्याला थोडंसं आपण ओळखून कमी करू शकतो. रँडम एरर आर इनहरंट इन द मेजरिंग सिस्टीम. ओके, म्हणजेच काय, व्हर्नियर कॅलिपर, मायक्रोमीटर हे जे इन्स्ट्रुमेंट आपण यूज करतोय, रँडमली काही अंशी त्यामध्ये एरर हा येतोच. इट इज ऑलवेज प्रेझेंट इन दॅट टाइम मेजरिंग सिस्टीम. एक्झाम्पल्स, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जॉज, फ्लक्च्युएशन ऑफ इंस्ट्रुमेंट ड्यू टू फ्रिक्शन, ऑपरेटर एरर इन रीडिंग द स्केल एक्सेट्रा. स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जॉ, व्हर्नियर कॅलिपरचे जॉ आहेत त्याला आपण मूव्ह करताना त्याच्यामध्ये एरर येऊ शकतो.
फ्रिक्शन झालं तर फ्लक्च्युएशन येऊ शकतं. ऑपरेटरनं रीडिंग घेताना चुकी केली तर त्याच्यामध्ये हा रँडम एरर येतो.